Celebrating with us. It's such a wonderful moment to have you all here, and it's, I mean, మాటలు సరిపోవట్లేదు నాకు చెప్పడానికి. బట్ బ్రీఫ్గా 18 years జర్నీ ఫ్రమ్ చిన్నగా మీకు ఐ గివ్ యూ ఫ్యూ glimpses and how we felt so good having him as our child. And how he got here on his around his 18th birthday. June 11, 2007, when this little boy was born, he brought so much luck to us. That day, our green card became correct. Actually, that morning, bulletin dates became current. You know, there was a period where everything became current at once. That was around June 2007. That's when this little boy came to this world, and he got so much luck. That's just the beginning. And then it all. Sorry, I'm being emotional. So. I mean, so, I mean, from day one, since he's our first child, obviously so much attention, that is natural. So he started talking at the age of 2. He started talking a little bit. So when he said his first word, Amma, on his second birthday. But very interestingly, he sang his first song a week later. I don't know how that happened, but he is like Prahlada, just listening, observing, grabbing everything, keeping it within. It's like he was, we used to go to Sai Center very regularly, so we used to attend bhajans, even when he was in my tummy, we were very regular to bhajans. So he used to listen to bhajans, and he started singing a week after saying Amma. That's like he started singing Manasu Vajre. That's like we were surprised. That's when I was like, oh, this guy got something. And we made him lead a bhajan when he was 3 in our Sai Center. He led a bhajan with a group of 30 adults. He led a bhajan and they were all following him. And he started singing on stage at the age of 4. And the music journey, right from the beginning, he has music sense. Whatever he used to listen, he used to just sing along. I kind of got it that he has music inclination. So I didn't leave it like that. So I mean, with my second child, I didn't even venture putting him in music class till even now he is 9. I didn't even think about it. But with him, I started it at the age of 3.5. I don't know how I got the courage to put a 3.5-year-old child in a music class with Sarigama Padanisa. And he didn't say no. He started singing. He started group singing. He started solo singing on stages. That's how it continued. And the beautiful part started when he turned. It's like 5 years, 11 months, around that time. We had a plan to go to India. India trip plan చేసుకున్నాం. సో మా నాన్నగారికి ఆ టైంలో మా నాన్నగారి బర్త్డే ఉండింది. మా నాన్నగారు, యాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నో, ఈజ్ అ వెరీ మినిమలిస్ట్. సో వీడు వెళ్ళి అడిగాడు, ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, తెలుగు మాట్లాడతాడు కదా, అంటే ఎప్పటి నుంచి కూడా తెలుగు చాలా క్లియర్గా మాట్లాడతాడు. మనం అంటే ఇండియా నుంచి వచ్చిన వాడు చాలామంది అడిగారు, ఇండియాలో పుట్టాడా, అంత స్పష్టంగా తెలుగు మాట్లాడేవాడు. తాత నీ బర్త్డేకి ఏం కావాలి తాత
అంటే ఒరే మీ అమెరికా వస్తుంది నాకు అవ్వలేదు అన్నారు మా నాన్నగారు. అంటే మరి ఆ కుదురుతుంది యూ నీడ్ టు ఆస్క్ ఫర్ సంథింగ్ అండ్ ఐ నీడ్ టు థింక్ సంథింగ్. సార్ 5 years 11 months పిల్లాడు. మా నాన్నగారు అసలు ఆయనలా అన్నారు, సరే అయితే విష్ణు సహస్రనామం నేర్చుకురావాలి ఇలాగే చెప్పారు. విష్ణు సహస్రనామం నేర్చుకురావాలి, అదే తాత గిఫ్ట్. 3 weeksలో వదిలిపెట్టలే వాళ్ళ నాన్నని. నన్ను మీరు చెప్తారా చెప్పండి. నాన్న పద్యం చెప్పాలి, లేదంటే అమ్మ పద్యం చెప్పాలి, వాడు ఇంగ్లీష్లో రాసుకునేవాడు. అసలు ఫానిక్స్ గట్టిగా రాని ఏజ్, ఏబిసిడీలు రాయడం కూడా అప్పుడప్పుడే నేర్చుకుంటున్న ఏజ్, వర్డ్స్లో కష్టమైన వర్డ్స్ పలకలేని ఏజ్. చక్కగా పద్యం విశ్వం విష్ణు వశత్కారు అనగానే విశ్వం ఎలా రాయాలి, విష్ణు ఎలా రాయాలి వరుసగా రాసుకుంటూ వెళ్ళేవాడు. We still have that book. It's almost 12 years old book. We still have that notebook and he reads from that book every day. ఎప్పుడైనా నేను బిజీగా ఉండి నేను చెప్పాను రాష్ట్రంలో నా టైంలో నో తాత ఆస్ట్ ఫర్ ఇట్, సో వీ నీడ్ టు డూ ఇట్. యూట్యూబ్ పెట్టమనేవాడు. అప్పుడే మనకి యూట్యూబ్ కొత్తగా ఎక్కువ పాటలు అవి అందులో వినడం అలవాటు అవుతున్న టైం. ఏదో ఒక సోర్స్ వాడు చెప్తూ ఉంటే వాడు ఆ పద్యం పాస్ చేసుకుంటూ రాసుకున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే 6 year old కిడ్కి అంత మెచ్యూరిటీ ఎలా ఉండింది, వీడు అడల్టా కిడ్డా అలాంటి ఇప్పుడు ఆలోచన వస్తుంది. అప్పుడు నేను వాడితో ఈక్వల్లీ కాంపిటేటివ్, ఈక్వల్లీ ఛాలెంజింగ్. వాడు ఏదంటే అది నేను ఒకటే తోపంతే, ఏదంటే అది చెయ్యి విశ్వాసం చెయ్యాలి అంటే చెయ్యాలని. వాడు ఏజ్ ఎంత, వాడు చేయగలడా చేయగలడా ఇవన్నీ అసలు I never thought about it. He never thought about it. And 3 days he grasped it. He by hearted all 100 పద్య అన్నీ బై హార్ట్ చేసేసి వచ్చి చెప్తానన్నాడు, చెప్పాడు. ఇంకా మా ట్రిప్ ఇంకో 10 days ఉందన్నమాట. సరే వచ్చాడు. అప్పటికి వాడు 6th birthday ఆ టైం. అమ్మో నెంబర్ చెప్పుకో, ఏంటో నెంబర్ చెప్పాడు, నెంబర్ చెప్పు. సరే 11 or 12 వాడి బర్త్డే 11th పద్యం చెప్పాడు. ఇంకో నెంబర్ చెప్పు. అలాగా 3-4 నెంబర్లు చెప్పి పద్యాలు చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత సరే నీకు ఇంకోటి చెప్పిన నువ్వు పద్యం చెప్పాను. నేను కూడా 9 years ఏజ్లో నేను విష్ణు సహస్రనామం నేర్చుకున్నాను. సో నాకు కూడా గుర్తుంది. సో నేను పద్యం చెప్తే వాడు నెంబర్ చెప్పేవాడు, నేను నెంబర్ చెప్తే వాడు పద్యం చెప్పేవాడు. ఇలా ఉండేది. సో మా నాన్నగారికి నేను తమాషాగా నాకు ఏం చేసేవారు వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఎంత ముచ్చటపడిపోయారంటే దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ గిఫ్ట్ అని ఆనందపడిపోయి వాళ్ళ ఆ ఏజ్కి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా అందరినీ పిలుచుకుని చిన్న అవధానం చేయించారు, గుళ్ళు పంపించారు. వీరు కలిగి ఆవిడ. అండ్ అప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పుడు కొంచెం ఇర్రెగ్యులర్ అయ్యాడు టీవీ కదా, కానీ ఆల్ అండ్ ఆల్ హీ డస్ విష్ణు సహస్రనామం. అండ్ దట్స్ వాట్ బ్రాట్ హిమ్ హియర్. దెర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్. అది దాంట్లో ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది that is his secret. That is the secret sauce. ఆ తర్వాత 8 yearsకి ఈసారి టాలెంట్ వాడిది నాది అనే అంటే వాళ్ళ నాన్న విష్ణు సహస్రనామం మా నాన్నగారు దగ్గర నేర్చుకున్నారు. మా ఆయన నేర్చుకొని వదిలిపెట్టకుండా అరే మీకు కూడా నేర్పిస్తారా. 8 yearsకి సౌందర్యలహరి నేర్పించాడు తను. సౌందర్యలహరి యాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నో ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 టఫ్ టు ప్రొనౌన్స్ ఈవెన్ ఫర్ అడల్ట్స్. At the age of 8, American citizen, he learned Saundarya Lahari at the age of 8. అన్ని 100 పద్యాలు కంటితో పట్టేశారు. ఆ తర్వాత వాడి విషయం అర్థమైన తర్వాత వాళ్ళ నాన్న పేరుకి తగ్గట్టు దీక్షిత్ అంటే పట్టుదల అంటే దీక్షిత్ వదలలేదు.
వాడిని అరౌండ్ 12 years వాడు శ్లోకాలు నేర్చుకున్నాడు గురువు గారి దగ్గర. శ్లోకాలు తెలుగు అంటే తెలుగులో పద్యాలు రాయడం నేర్చుకున్నాడు. అప్పటికి వాడు మనబడి గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయాడు. అండ్ నేషనల్ లెవెల్ తెలుగు కాంపిటీషన్లో ఇక ఫస్ట్. అవన్నీ చూసి సరే వీడు ఏదైనా చేయాలని అనిపిస్తుంది, వీడు చాలా సరదాగా ఏదైనా చేస్తాడేమో చూద్దామని చెప్పి మేము వాడిని ఫేవరెట్ ఏరియా ఏంటంటే సౌందర్యలహర. సరే సౌందర్యలహర మా తెలుగు రాస్తామంటే ఇట్స్ వెరీ ఛాలెంజింగ్. ఎందుకంటే అమ్మవారి తత్వం వంట పడటానికి చాలా స్పిరిచువల్ ఇంక్లినేషన్ కావాలి. ఆ పద్యాలు ఒక్కొక్కటి మనకే అర్థం చేసుకోవడం ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. వాడికి అర్థం అవ్వాలి, దాన్ని తెలుగులో రాయాలి. తెలుగులో కూడా పద్యరీతులు ఉంటాయి కదా, తేటరీతి, ఆటరీతి, మంచిరీతి, విపదం, కందం, సీసం, ఇవన్నీ హీ మాస్టర్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్. అవన్నీ పట్టుకుని ఒక్కొక్క పద్యానికి వాళ్ళ మాస్టర్ ఆ గురువు గారు ఉన్నారు, దాసరి గారు అని. ఆయన మా నాన్నగారు, వీళ్ళు ముగ్గురు మోస్ట్లీ వీళ్ళిద్దరు చేశారు. ఆయన రిమోట్గా అంతా చేయలేరు కదా, కానీ మోస్ట్లీ వీళ్ళిద్దరు చేశారు. కానీ వాడి అర్థం వాడికి చెప్పడం, వాడు దాన్ని పట్టుకుని ఒక్కొక్క స్టైల్లో ఒక్కొక్క పద్యం చెప్పున ఎన్ని మ్యాక్సిమం స్టైల్స్ కవర్ చేసి 100 పద్యాలని ఆంధ్రీకరించాడు. At the age of 12, he finished that book and we published it. We don't want to put it's a devotional book, so we don't want to put it for sale or anything. We kept it to ourselves, and most of you, I think you have that book with you because we wanted you also to see and enjoy what Ram is, and you have seen him, and most of you have seen him what he is. So అలా ఆ జర్నీ అట్లా నడిచింది. ఈజ్ బ్లెస్డ్ చైల్డ్ అండ్ వీఆర్ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ హిమ్. నాకు ఈ జర్నీలో వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ ఓవరాల్గా మొత్తం దీంట్లో ఏంటి వీడిని లెట్ మీ ఫినిష్ చేసేస్తాయి. 12 yearsకి బుక్ రాయడం, ఆ తర్వాత మెల్లగా ఒక్కొక్క స్టెప్ మిడిల్ స్కూల్, హై స్కూల్, వాడి స్ట్రాటజీ, వాడి అచీవ్మెంట్స్ ఒక్కొక్కటి చూస్తూ హౌ ఈ బిల్ట్. అండ్ వాడి సింగింగ్ కూడా వదిలిపెట్టకుండా పాడుతూ, ప్లస్ ఈ చదువుని వదిలిపెట్టకుండా అట్లా అన్నిటినీ ప్యారలల్గా నడిపిస్తూ వచ్చాడు. స్టాన్ఫోర్డ్ రావడం మాత్రం ఇట్స్ వండర్ఫుల్ మూమెంట్ ఫర్ అస్. అది చాలా ఫన్నీగా జరిగింది కూడా ఈ స్టాన్ఫోర్డ్ ఇది కూడా. January 4th అప్లికేషన్ డెడ్లైన్ January 5th. అయితే January 4th అప్లికేషన్ మొత్తం రాసేస్తున్నాడు. వస్తే ఎప్పుడో రాసి పెట్టుకున్నాడు, అంతా రెడీ అయిపోయాడు. కానీ వీళ్ళు ఉన్నారుగా మన 3 Musketeers మిగిలిన వాళ్ళిద్దరు మాల్లోకి వచ్చినారు, ఫెయిరాక్స్ మాల్లో వచ్చి ఫోన్ చేశారు, అరే రారా అంటే వీడు వెంటనే వచ్చేసాడు. నేను అప్పుడు మధ్యాహ్నం మ్యాప్ సండే మధ్యాహ్నం మ్యాప్ వచ్చాడు. కానీ ఏది చెప్పకుండా చేయడు. అదొక అద్భుతమైన గుణం వాడిలో. అమ్మకి చెప్పకుండా, అమ్మ నమ్మ అంటే చేయలేడు. వచ్చాడు, అమ్మ వాళ్ళిద్దరు మాల్లో వెయిట్ చేస్తున్నారు, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను. ఒరే స్టాంఫోర్డ్ అప్లికేషన్ ఎంతవరకు వచ్చిందరా అంటే, ఏమనుకున్నావు నువ్వు? ఇలాగే అడిగాడు. ఏమనుకున్నావు? అదేమన్నా అల్లటప్ప కాలేజా? అప్లికేషన్ పెట్టేస్తే వచ్చేయడానికి లైట్ తీసుకో, $90 వేస్ట్, నాకు ఇచ్చే మంచి పొడిస్ ఏవో ప్లాన్ చేశారు. పాలిస్టర్లో ఉన్నారు ఇద్దరు, ఒక్క పొడి ఉన్నాం. పొడి కాకపోతే $90 ఇచ్చి అప్లికేషన్ పెట్టాను. ఇదేంటో గోళ రాసేవా అప్లికేషన్, ఇప్పుడు నాకు కథలు చెప్తున్నావు అంటే రాయలేదేమో అందుకే నాకు కథలు చెప్తున్నావు అన్న. అలా ఏం కాదు, రాసాను, దాన్ని వచ్చేది 90 ఇచ్చేది. మా ప్రసక్తే లేదా, కావాలంటే మళ్ళీ ఖర్చు పోతే పోయినప్పుడు ఇప్పటిదాకా ఎన్ని కాలేజీలు పెట్టావు, 90 పొడికి ఇస్తా, 90 అప్లికేషన్కి ఇస్తా. అప్లికేషన్ పెట్టి ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళాడు.
ఎందుకంటే దాన్ని 2 గంటలు రివ్యూ చేయాలి, మళ్ళీ ఆ ఊరికే పెట్టేయలేడు, అదో బాధ. ఎందుకంటే ఎస్ఎస్ అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ అంతా ఏం జరుగుతుందో రివ్యూ చేయాలి కదా, చూసుకుని అప్లికేషన్ అన్ని ప్రాపర్గా పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ అప్లికేషన్ ఒక 2 గంటల పాటు నాన్న బాధపడ్డాడు. కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ప్రసవ వేదన పడ్డాడు అలా. ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ మాల్లో ఉందని వాళ్ళు ఫోన్ చేసేస్తారు. అయినా కూడా ఈ అమ్మ చెప్పింది పాడుకో తప్పదు మనకి, ఎలా క్లాస్ ఆడ తీసేసుకుంటుంది, ఇలాంటి బాధలు ఉంటాయి, క్రెడిట్ కార్డ్ ఇవ్వదు, ఇలాంటి టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సరే కదా అని చెప్పి మొత్తం మీద నా బాధ పడలేక అప్లికేషన్ చేసేసి వచ్చి కొంచెం హ్యాపీగా బాధగా వచ్చాడండి అసలు చూడాలి. హ్యాపీగా చేశాను, ఇంక వెళ్తున్నాను 4 గంటలు కాల్ చేయి, కారు దారం తీసుకుని మళ్ళీ 2 నిమిషాల్లో దిగిపోయాడు మెట్లు వస్తే. అది అసలు ఆ తర్వాత వాళ్ళు అప్లికేషన్ అయిన తర్వాత ఒక 3 డేస్కి వాళ్ళు రెస్పాండ్ చేస్తారు కదా, మీ పోర్టల్ రెడీ బాబు చూసుకోండి అని. ఆ ఈమెయిల్ కూడా ఓపెన్ చేయలేదు, వారం 10 రోజులు చూస్తున్నాను. ఎందుకంటే వాడి ఈమెయిల్స్ నా దాంట్లో పెట్టుకుంటుంటాను. ఇంకా వాడు నాకు పెట్టుకున్నాడే కదా, అందుకని ఏదైనా మిస్ అయిపోతే ఏమంటారా ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా, నా దాంట్లో కూడా సరే పెట్టుకో అన్నాడు. నా దాంట్లో పెట్టు చూశాను, నేను చూస్తున్నాను వాడు ఎప్పుడైనా చూస్తాడేమోనని. వాడేమో ఓపెన్ చేయడే, ఆ ఈమెయిల్ 100 ఉంచాను, నేను చదివేశాను కానీ 100 ఉంచాను. ఆ బాటిల్ లాగిన ఓపెన్ చేయడే, 10 రోజులైంది. వైపోయాడు, మాట పెట్టలేదు. మా నాన్నకి చెప్పాను, సరే నేను ఎక్కువ ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతుంటే అన్నింటికి వదిలే అన్నాడు. అయినా కూడా ఓ రోజు ఇద్దరం కలిపి గట్టిగా వ్యాన్ చేసాం. నీకు అసలు ఏమి రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు, డిసిప్లిన్ లేదు, ఏం లేదు. మొత్తం మీద అప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను. కరెక్ట్గా 4 వారాలకి ఫిబ్రవరి 12th మా ఇద్దరు పెళ్లి రోజు. ఇట్స్ 22nd యానివర్సరీ. దట్స్ వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్. ఈవినింగ్ మాకు ఈవినింగ్ 7 o'clockకి లక్కీ వచ్చింది. కూడా వీడు చూస్తున్నట్టు వచ్చాడని అన్నాళ్ళు వెయిట్ చేస్తే వీడు వస్తాడో రాడని ముందే వచ్చారు. సో ఇవన్నీ చెప్పడానికి కాదు కానీ మామూలుగా అసలు నాకు వాడిలో ఒక్కటే ఒక గుణం, నాకు ఇదంతా సాధించడానికి ఒకటి భగవంతుడి అనుగ్రహం. రైట్ ఫ్రమ్ డే వన్ వాడికి దొరికిన టీచర్లు కానీ వాడి ఫ్రెండ్స్ కానీ ప్రతి వాళ్ళ వల్ల వాడు ఏదో నేర్చుకున్నాడు, ఏదో సంతోషపడ్డాడు, ఎప్పుడూ హ్యాపీగా ఉన్నాడు. ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ హ్యాపీ చైల్డ్. అందరూ కూడా ఎవ్రీబడి లవ్ హిమ్. ఎప్పుడు కూడా ఏమి టచ్లో ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడలా. టీచర్లు మంచి టీచర్లు దొరికారు, అద్భుతమైన ఫ్రెండ్స్ దొరికారు. ఈరోజు అసలు అనిష్ రాష్ట్రంతో మాట్లాడితే నాకు కలుగు నీళ్ళే ఆగారు. అంత 18 ఏళ్లలో నేను 40 ఏళ్లలో సాధించలేదు, వాడు 18 ఏళ్లలో సాధించుకున్నాడు. అది చాలా ఆనందమైన విషయం. ఒకటి నాకు ఇట్లనే అనిపించేది ఏంటంటే హిస్ స్ట్రాటజీ ఇస్ జస్ట్ పర్ఫెక్ట్. ఏది చేసినా వాడు హిస్ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంటే కూడా హీ ప్లాన్స్ ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. ఆ పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ వాడికి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటా. బట్ వీఆర్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ హిమ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసనింగ్ టు మీ. ఐ నో సో మచ్ టైమ్ అండ్ వీ లవ్ యూ మ్యామ్. వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. మన అమ్మగారికి వారి ప్రోగ్రామ్ లేదు. మొదట్లోనే చెప్పినట్టు నేనేం మాట్లాడడానికి నాకు మాటలు ఎక్కువ రావు కూడా. నేను ఇక్కడ అందరికీ తెలుసు కూడా. నాకు మాటలు పోయింది అప్పుడు. 30 years బ్యాక్ పోయేది తెలుసు కూడా యాక్చువల్గా. కాకపోతే ఏమంటే జస్ట్ 2 విషయాలు ఏంటని అవే కాదు యాక్చువల్గా మృదంగం తబలా చాలా మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నేర్చుకున్నారు. తర్వాత తెలుగులో కూడా చేశాడు అవన్నీ కదా. అవన్నీ ఉన్నాయి, భగవంతుని అనుగ్రహం అంతా ఉంది. కానీ
ఒకటి మాత్రం కంప్లీట్ అవ్వదు నిజంగా, రైట్? నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాల్సిందే, బికాస్ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ యాక్చువల్లీ ఎప్పుడూ అడిగి ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ మాకు కూడా, రైట్? మేము ఎప్పుడు కూడా వేరే యూఎస్లో ఉన్నాము, వేరే చోట ఉన్నాము, మా పేరెంట్స్ని మిస్ అయ్యాము, మా కజిన్స్ మిస్ అయ్యాము, మా సిబ్లింగ్స్ని మిస్ అయ్యామని ఎప్పుడు అనుకోలేము. అండ్ ఐ మీన్ ఇట్, రైట్? సో నేను ఎప్పుడు ఐ మీన్ నాకు చాలామంది ఎందుకంటే బాబాయ్లు మామూలు అంటే బావలు వీళ్ళే ఉంటారు ఇందులో, రైట్? బట్ థ్యాంక్స్ చెప్పకుండా అవ్వదు, బికాస్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇక్కడ యూఎస్ వచ్చాక మా కపుల్ని దగ్గరికి చేరదీసి అద్భుతంగా చూసుకున్నారు. అక్కడ నుంచి షికాగో నుంచి వచ్చారు మా దండ్రెడ్డి బాబాయ్ పిన్ని గారు, రైట్? సో వాళ్ళు ఫస్ట్ మమ్మల్ని ఒక కపుల్గా ఎలాగా పిల్లల్ని పెంచడమే కాదు, ఎంత సింపుల్గా ఉండొచ్చు లైఫ్ని. మా మావయ్య గారు అత్తయ్య గారు ఎంత సింపుల్గా ఉంటారో వీళ్ళు అలాగే కనిపిస్తారు వీటి పక్కన, రైట్? సో ఎంత సింపుల్ కపుల్ అసలు, బట్ ప్రొఫౌండ్ మెసేజ్ ఉంటుంది వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్లో. మమ్మల్ని నిజంగా తీర్చిదిద్దుతుంది వీళ్ళే, రైట్? మా మావయ్య గారికి ఎంత చిరాకో ఇలా మాట్లాడితే మా బాబాయ్ కూడా అంతే. ఏదన్నా ఇంకో బాబాయ్ ఉన్నాడు, ఇదిగో అక్కడ కూర్చొని వీడియో తీస్తున్నాడు, ఇప్పుడు రమ్మలేదు, ఎందుకంటే వీడియో ఆపడు కూడా, రమ్మన్న రాలేదు అక్కడ. అంటే రాము మా పిన్ని, అదిగో అక్కడ వాళ్ళకి అంతే, మా పిన్నికి అంతే, చాలా సింపుల్ మనిషి. సో వాళ్ళు అట్లాంటి నుంచి వాళ్ళు షికాగోలోనే తెలుసు. అయితే వాళ్ళందరూ అక్కడి నుంచి ఇంకా అక్కడైతే మీకు తెలియని నేరు లేదు. అదిగో మాధురి శర్మ, గంగా వీళ్ళంతా వచ్చిన వాళ్ళే మొత్తం అందరూ, రైట్? సో ఇక్కడ టెన్నెసీ నుంచి వీళ్ళు నమ్మరు. ఇక్కడ ఇంకొక చెల్లి బాబు వీళ్ళు ఏమంటే రాధికా సతీష్ వీళ్ళు. ఎలా అంటే వీ హ్యాడ్ సో మెనీ వండర్ఫుల్ మూమెంట్స్. మనకి ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఎన్నిసార్లు కలుసుకుంటాం అలా, రైట్? వీళ్ళు అలాగే ఏదండి. ఇంక మీ అందరి గురించి చెప్పక్కర్లే, నేను చెప్పానంటే నన్ను మళ్ళీ తర్వాత దీని గురించి ఆడుకుంటారు. సో నేను కామ్గా ఉంటే బెటర్. సో మీ అందరి గురించి నేనేం చెప్పేది లేదు. మీ అంతా చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ అందరిలో మాకు ఎంత కనిపిస్తుందంటే స్టార్ట్ విత్ రెన్యూ, రైట్? లాక్హార్ట్ ఫార్మ్స్తో ఇచ్చిన అజయ్ బాబాయ్ కానీ జ్యోతి కానీ, రైట్? సో ఆఫ్ కోర్స్ మీరందరూ కూడా రివ్యూస్ అబ్సల్యూట్లీ పెడతారనుకుంటాను, ఎందుకంటే మనకి వండర్ఫుల్ ఇది ఇచ్చాడు, రైట్? తర్వాత జ్యోతి లక్ష్మి వాళ్ళు ఎంత అద్భుతంగా నిజంగా డెకరేట్ చేశారు అంటే చాలా అద్భుతంగా డెకరేషన్కి అంతా కూడా ఎక్కడా కూడా ప్రొఫెషనల్ ఇచ్చి ఏదో జస్ట్ నామకే వాస్తే చేసినట్టుగా ఎక్కడ ఏది చేసుకోవాలి ఈవెంట్ ఏది కూడా, రైట్? ఇట్స్ జస్ట్ ఫ్యామిలీ గ్యాదరింగ్ లాగా ఫీల్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా ఫుడ్ ఇదంటే అఫ్కోర్స్ రెస్టారెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చి ఫుడ్ ఇచ్చి మనం చేయించింది అన్నది, వాళ్ళు ఏం వండుతారో ఏం ఫ్రై చేస్తారో ఏమి కూడా మన ఎవ్వరికీ కూడా ఇది లేదు అలాంటిది. అందరూ కూడా నా సొంత అక్క చెల్లెళ్ళు చేసినట్టుగా వీళ్ళంతా కూడా, రైట్? సో అన్నదమ్ములు చేసినట్టుగా వీరే అంతా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి, రైట్? ఇట్స్ లైక్ I cannot thank you enough. We love you so much.